Welcome to Nichayam Velvom channel. NEET 2024 Biology question paper with answer key explanation ஓட டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். Botanyல question number 101 match list 1 with list 2. First list 1ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா rhizobus. இதுக்கான correct match வந்து bread mold fungus. Histologo. இதுக்கான correct match வந்து smut fungus. அடுத்து வந்து Puccinia. இதுக்கான correct match வந்து rust fungus. Agaricus வந்து காமனா மஷ்ரூம்னு சொல்லுவாங்க. அதனால agaricusக்கு correct match வந்து மஷ்ரூம். அப்போ வந்து ஆப்ஷன் 1 தான் வந்து correct answer. அது rhizobusக்கு bread mold, histologoக்கு smut fungus, Pucciniaவுக்கு rust fungus, agaricus என்றது mushroom. Question number 102. Identify the part of the seed from the given figure which is designated to form root when the seed germinates. இதுக்கான correct answer வந்து option C. அதாவது third. அதாவது radical தான் root of form ஆகும். Radical is designated to form root. இந்த கொடுத்திருக்கிற figureல C ன்றது எதை denote பண்ணுது அப்படின்னா radical தான் குறிக்குது. அதனால correct answer வந்து C. Number 103. Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissue, is an example of. இதுக்கான correct answer வந்து option 2 phospholipids. அதாவது சில lipidsல phosphorus and phosphohydrated organic compound இருக்கும். இதை தான் வந்து phospholipidsன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து செல் மெம்பரேன்ல இருக்கும். Lecithin வந்து இந்த phospholipidsக்கு one of the example. அதனால இதுக்கான correct answer option 2 phospholipids. Number 104. Match list 1 with list 2. List 1ல ஏ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2 or more alternative form of a gene. இதுக்கான correct match வந்து alleles. அதாவது 2 or more alternative forms of a gene என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா allelesன்னு சொல்லுவாங்க. B. Cross of F1 progeny with homozygous recessive parent. இதுக்கான correct match வந்து test cross. C option என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்காங்கன்னா cross of F1 progeny with any of the parent. இதுக்கு வந்து correct match வந்து back cross. ஆப்ஷன் டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் செட்ஸ் இன் பிளான்ட். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ப்ளாய்டி. அதாவது நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் செட்ஸ் இன் பிளான்ட்டை வந்து ப்ளாய்டின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து இந்த மேட்ச்சில் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தான். அதாவது ஏக்கு 3, பிக்கு 4, சிக்கு 1, டிக்கு 2. Question number 105. A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end. இதுக்கான correct answer option 4. Promoter, structural gene, terminator. அதாவது a transcription unit of DNA is defined primarily by 3 regions in DNA. அந்த 3 region என்னன்னாக்கா promoter, structural gene, next வந்து terminator. Promoter is located towards 5 end upstream of the structural gene. அப்புறம் terminator is located towards 3 end downstream of the coding strand. Number 106. Axan is used by gardener to prepare weed-free lands, but no damage is caused to grass as axin. இதுக்கான correct answer வந்து option C. Does not affect mature monocotyledons plant. Axan வந்து mature monocotyledon plant affect பண்ணாது. In monocots, அதாவது especially grasses show limited translocation and cause rapid degradation of external axin. Number 107. These are regarded as major cause of biodiversity loss. இந்த கொஷினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4 A, B and D only. அதாவது ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓவர் எக்ஸ்ப்ளோய்டேஷன். இது வந்து மேஜர் காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் தான். பி வந்து கோ எக்ஸ்டென்ஷன். இதுவும் மேஜர் காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் தான். அப்புறம் மியூட்டேஷன் வராது. டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹேபிடேட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். இதுவும் மேஜர் காஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் தான். அப்புறம் மைக்ரேஷன் அதுவும் வராது. அப்போ பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் இதுக்கான மேஜர் காஸ்ட்ல என்ன வரும் அப்படின்னா ஏ ஓவர் எக்ஸ்ப்ளோய்டேஷன் வரும், பி கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் வரும், டி ஹேபிடேட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். இது மூணும் தான் வரும். நம்பர் 108. மேட்ச் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1ல வந்து ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிளாஸ்டிரிடியம் பியூட்டிலிக்கம். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து பியூட்டிக் ஆசிட். அடுத்தது வந்து பி சாக்ரோமைசிஸ் செரவேசியே. இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து எத்தனால். சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ட்ரைகோடெர்மா பாலிஸ்பரம். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து சைக்ளோஸ்போரின் ஏ. டி வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகைனஸ். அப்போ வந்து இதில் கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ஆப்ஷன் சி தான். அதாவது ஏக்கு 3, பிக்கு 1, சிக்கு 4, டிக்கு 2. Number 109. Spindle fibers attached to kinetocosh of chromosome during. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து மெட்டாஃபேஸ். அதாவது spindle fibers attached to kinetocosh of chromosome in metaphase stage.
Number 110. Which of the following is an example of actinomorphic flower? இதுக்கான correct answer வந்து option A, datura. datura மட்டும்தான் actinomorphic flower. மற்ற எல்லாமே cassia, pyzium, sesbania இதெல்லாம் வந்து zygomorphic flowers. Number 111. The cofactor of the enzyme carboxypeptidase. இதுக்கான correct answer வந்து zinc. அதாவது zinc தான் வந்து cofactor of enzyme carboxypeptidase. Niacin இதெல்லாம் வந்து associated with coenzyme NAD and NADP. Option 4 வந்து incorrect தான். Heme is a prosthetic group in peroxidase and catalase. Question number 112. Match list 1 with list 2. Nucleolus இதுக்கான correct match வந்து site for active ribosomal RNA synthesis. அடுத்து வந்து centriole இதுக்கான correct match வந்து organization like the cartwheel. அதாவது both the centriole in centromere lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel. அதனால இந்த centrioleக்கான correct match வந்து organization like the cartwheel தான். அடுத்து C வந்து leucoplast இதுக்கான correct match வந்து for storing nutrients. அதாவது leucoplast என்றது colorless plastids of varied shapes and size with stored nutrients. Last வந்து Golgi apparatus இதுக்கான correct match வந்து site of formation of glycolipids. அதாவது Golgi apparatus வந்து important site for formation of glycoproteins and glycolipids. அதனால இந்த கொஸ்டின்கான correct answer வந்து option A. அதாவது A க்கு 3, B க்கு 2, C க்கு 4, D க்கு 1. 113. The capacity to generate a whole plant from any cell of a plant is called. இந்த கொஸ்டின்கான correct answer வந்து option A, totipotency. அதாவது totipotency is defined as the capacity to generate a whole plant from any cell of the plant. Number 114. Hint to always cuts DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of. இந்த கொஸ்டின்கான correct answer வந்து option 2, 6 BP. அதாவது 6 base pairs. அதாவது first restriction endonuclease தான் hint 2. இதோடைய ஃபங்க்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா ஸ்பெசிஃபிக் DNA நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த hint to always cut DNA molecules at a particular point by recognizing sequence of 6 base pairs. Number 115. Identify the set of correct statements. இங்க கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் correct statements கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. இது வந்து incorrect statement. அதாவது Vallisneriaவோட flowers வந்து கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்காது, நெக்டரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அதனால A வந்து incorrect. B என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the flowers of water lily are not pollinated by water. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஏன்னா வாட்டர் லில்லி வந்து எப்படி பாலினேட் ஆகும்னாக்கா இன்செக்ட் ஆர் விண்டு மூலமாக தான் பாலினேட் ஆகும். அப்புறம் ஆப்ஷன் சி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன் மோஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் பாலினேட்டட் ஸ்பீசியஸ் த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் வெட்டிங். இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா போலன் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் சம் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஆர் லாங் அண்ட் ரிப்பன் லைக். இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். இ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன் சம் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் த போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் கேரிட் பாசிவ்லி இன்சைட் வாட்டர். இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அப்போ வந்து இந்த கொஸ்டினில் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி தான். அதாவது பி, சி, டி அண்ட் இ இது நாலும் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ஏன்றது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். Number 116. Given below are two statements. Statement 1 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா parenchyma is a living but collenchyma is dead tissue. இது வந்து incorrect statement தான். ஏன்னா collenchymaவும் வந்து living tissue தான். ஆனால் இங்கே வந்து dead tissueன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால first statement வந்து incorrect statement தான். அதாவது parenchyma is living, collenchymaவும் living tissueன்னு சொல்லணும். அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் 2 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பம் லேக்ஸ் சைலம் வெசல்ஸ் பட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சைலம் வெசல்ஸ் இஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்பம். இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஜிம்னோஸ்பம்ல வந்து சைலம் வெசல்ஸ் இருக்காது. இந்த சைலம் வெசல் வந்து ஆஞ்சியோஸ்பமுடைய கேரக்டர்ஸ். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து ஃபால்ஸ், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து கரெக்ட். அப்போ வந்து ஆன்சரில் வந்து ஆப்ஷன் 4 தான். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ஃபால்ஸ் பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். Number 117. Formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cells is an example of. இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து டி டிஃபரன்ஷியேஷன். அதாவது இந்த இன்டர்ஃபாசிகுலர் கேம்பியம் வந்து ஃபுல்லி டிஃபரன்ஷியேட்டட் parenchyma செல்லுலேருந்து டெவலப் ஆகிற இந்த ஃபினாமினா வந்து டி டிஃபரன்ஷியேஷன் சொல்லுவாங்க. Number 118. Inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by melanate is a classical example of. இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி competitive inhibition. அதாவது melanate shows close structural similarity with the substrate and it competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme succinic dehydrogenase. அதனால் இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி competitive inhibition.
Number 119. Identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to the ovary from the given figure A and B. இதுக்கான correct answer வந்து option D. அதாவது perigynous. A வந்து perigynous, B வந்து perigynous. Perigynous-னா gynoecium வந்து centerல இருக்கும் and other part of the flower வந்து எங்க locate ஆயிருக்கும்னா rim of the thalamus, almost at the same level. அதனால ரெண்டு டயக்ராமும் எதை ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா perigynous condition அதை ஷோ பண்ணுது. 120. In a plant, black seed color is dominant over white seed color BB. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் B, small b. அதாவது to determine the genotype of a black seed color at F2, the black seed from F2 is crossed with the white seed color. இதுக்கு பேர் வந்து டெஸ்ட் கிராஸ்னு சொல்லுவாங்க. To determine the genotype of black seed, we need to cross them with white seed. So answer வந்து option B. Number 121. Tropical region shows greatest level of species richness because என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. Hence more time was available for species diversification. இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். B என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா tropical environments are more seasonal. இது வந்து தப்பு. அதாவது tropical environment வந்து less seasonal தான் இருக்கும். C என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா more solar energy is available in tropics. இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். D என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா constant environments promote niche specialization. இதுவும் கரெக்டானது தான். E என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா tropical environments are constant and predictable. இதுவும் கரெக்ட் தான். அப்ப இங்க tropical regionsல வந்து greatest level of species richness இருக்கு. இதுக்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுல B மட்டும்தான் தப்பு, மற்ற எல்லாமே கரெக்டா வருது. அதனால ஆப்ஷன் A, அதாவது A, C, D and E இது மட்டும்தான் இங்க கொடுத்துருக்கிறதுல கரெக்ட் ஆப்ஷன். Question number 122. The equation of Verhelst pure logistic growth is dn by dt equal to rn k minus n divided by k. From this equation k indicates, இது வந்து டைரக்டான கொஸ்டின் தான். இதுல kன்றது என்ன அப்படின்னா இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் C, carrying capacity. k எதை குறிக்கும்னா carrying capacity குறிக்கும். Question number 123. In the given figure, which component has thin outer walls and highly thickened inner walls? இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1, C தான். இந்த டயக்ராம்ல Cன்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா காட் செல் தான் குறிக்குது. காட் செல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டோவுக்கு தான் thin outer wall இருக்கும், அப்புறம் highly thickened inner wall இருக்கும். Number 124. Given below are two statement. இங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தின எது கரெக்ட், எது ட்ரூ, எது ஃபால்ஸ்னு கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotin stage. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா the beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonymal complex. ஸ்டேட்மெண்ட் 2வும் கரெக்ட் தான். அப்ப கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1. Both statement 1 and statement 2 are true. Number 125. List of endangered species was released by. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் IUCN. Number 126. Which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis? இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3ல கொடுத்திருக்காங்க. C, D and E only. அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு, ATP அப்புறம் NADPH இது மூணும் தான் photosynthesis உடைய டார்க் ரியாக்ஷனுக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல தேவை. Number 127. The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called. இந்த क्वेश्चनக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து biodiversity conservation. அதாவது இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து எக்ஸிட்டோ கன்சர்வேஷன். இது இந்த எக்ஸிட்டோ கன்சர்வேஷன்றது டைப் ஆஃப் biodiversity conservation தான். அதனால இந்த क्वेश्चनக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2, biodiversity conservation. Number 128. What is the fate of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? இந்த क्वेश्चनக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3ல கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது B and C only. B என்ன அப்படின்னா it may get integrated into the genome of the recipient. Cல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா it may multiply and be inherited along with the host DNA. இது ரெண்டும் தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது
The piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of an organism, but when integrated into the genome of the recipient, it may multiply and inherited along with the host DNA. Question number 129. The lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by an action of இதுக்கான correct answer வந்து option 3 permase. Number 130. Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? A என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா out of one pair of factor one is dominant and other is recessive. இது வந்து கரெக்ட் தான். B என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. இது வந்து Mendel's law of dominanceல இதை explain பண்ணல. C என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா factors occurring in pairs in normal diploid plants. இது கரெக்ட் தான். D என்ன சொல்லிருக்காங்க the discrete unit controlling a particular character is called factor. இதுவும் கரெக்ட் தான். E என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா the expression of only one of the parental characters is found in a monohybrid cause. இதுவும் கரெக்ட் தான். அப்போ வந்து இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல ஆப்ஷன் 2 அதாவது A, C, D and E இது மட்டும் தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல கரெக்ட். Question number 131. Which one of the following is not a criterion for classification of fungi? இதுக்கான correct answer வந்து option 2 mode of nutrition. இந்த mode of nutrition தான் classification of fungiல வராது. மற்ற எல்லாமே morphology of mycelium, mode of spore formation, அப்புறம் fruiting body இது எல்லாமே basis தான். எதுக்கு அப்படின்னா fungiயோட kingdom various classesல divide பண்றதுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது. Question number 132. Given below are two statement. இங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எதெல்லாம் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேக்குறாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா BT toxins are insect group specific and coded by a gene Cry1AC. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா BT toxin exists as inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut. இது வந்து wrong statement தான். அப்ப correct answer வந்து option C. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Number 133. Bulliform cells are responsible for. இதுக்கான correct answer வந்து option 1 inward curling of leaves in monocots. அதாவது சில in grassesல certain adaxial epidermal cells வந்து along the vein modify themselves into large empty and colorless cell. இதை தான் வந்து bulliform cells ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த bulliform cells வந்து எதுக்கு responsible அப்படின்னா inward curling of leaves in monocotsக்கு தான். Number 134. A pink colored snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. What type of phenotype are expected in the progeny? இதுக்கான correct answer வந்து option 2 red flowered as well as pink flowered plants. Number 135. How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle? இதுக்கான correct answer option 4 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. அதாவது for fixation of 1 molecule of CO2 in Calvin cycle 3 ATP molecules and 2 NADPH molecule are required. Number 136. Match list 1 with list 2. List 1ல A என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ராபர்ட் மே. அதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் என்ன அப்படின்னா global species diversity at about 7 million. Next B வந்து அலெக்சாண்டர் வேன் ஹம்பர்ட். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து species area relationship. C வந்து பால் ஆல்ட்ரிச். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ரைவர்ட் பாப்பர் ஹைபோதசிஸ். D வந்து டேவிட் டில்மேன். இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து லாங் டேர்ம் ஈகோசிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூசிங் அவுட்டோர்ஸ் பிளாட்ஸ். அப்போ இந்த கொஷினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பியில் இருக்குது, அதாவது 2ல் இருக்குது. ஏக்கு 3, பிக்கு 1, சிக்கு 4, டிக்கு 2. Number 137. Identify the correct description about the given figure. இங்க கொடுத்திருக்கிற ஃபிகரோட கரெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குறாங்க. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1 wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamens. அதாவது ஸ்டாமன்ஸ்லாம் இங்கே வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட் ஆட்டோகமி இங்கே நடக்காது. அதனால் ஆப்ஷன் 1 wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamensன்றதை கரெக்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. Question number 138. Match list 1 with list 2. List 1ல A என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஃப்ரெட்ரிக் கிஃப்ட். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். B ஃப்ரான்கோயிஸ் ஜக்கோப் அண்ட் ஜாக்யூ மொனாட். இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து லாக் ஒப்ரான்.
சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹர்கோபிந்த் கொரோனா, இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ஜெனட்டிக் கோடு. டி வந்து மீசல்சன் அண்ட் ஸ்டால், இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் மோட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன். அப்போ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் 2, அதாவது ஏக்கு 3, பிக்கு 4, சிக்கு 1, டிக்கு 2 இதுதான் கரெக்ட் மேட்சாக இருக்குது. Number 139, spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increase the length of the stem, thus increasing the yield. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஜிப்ரலின். அதாவது சுகர் கேன் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். அதோடைய ஸ்டெம்மில் கார்போஹைட்ரேட்ஸை சுகர் கேன் வந்து சுகராக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம். இந்த சுகர் கேன் க்ராப்பில் ஜிப்ரலினை ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மூலமாக இன்க்ரீசஸ் த லென்த் ஆஃப் ஸ்டெம், தஸ் இன்க்ரீசஸ் த ஈல்டு. 140, மேட்ச் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1ல் ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரோஸ்க்கு வந்து இன்ஃபீரியர் ஓவரி இருக்கும், அதனால் இது வந்து பெரிகைனஸ் ஃப்ளார்ஸ். அப்போ ரோஸ்க்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து பெரிகைனஸ் ஃப்ளார். நெக்ஸ்ட் வந்து பிக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். அடுத்து சி வந்து காட்டனுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ட்விஸ்டட் ஈஸ்டிவேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து மேங்கோக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ட்ரூப். அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல ஆப்ஷன் ஏ, அதாவது ஏக்கு 2, பிக்கு 4, சிக்கு 1, டிக்கு 3 இதுதான் கரெக்ட் மேட்ச். 141, read the following statement and choose the set of correct statement in the members of PO5C. இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல எதெல்லாம் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அக்கர்ஸ் யூஸ்வலி பை ஃப்ளெஜலேட் ஸ்போர்ட்ஸ், இது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் பை ஊகமஸ் மெத்தட் ஒன்லி, இது வந்து இன்கரெக்ட். சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டோர்டு ஃபுட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் விச் இஸ் எய்தர் மேனிட்டோல் ஆர் லாமினரின், இது வந்து கரெக்ட் தான். டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த மேஜர் பிக்மெண்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆர் குளோரோஃபில் ஏசி அண்ட் கெரோட்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் சாந்தோஃபில், இதுவும் கரெக்ட் தான். இ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் ஹாவ் செல்லுலோசிக் வால் யூஸ்வலி கவர்டு ஆன் தி அவுட் சைட் பை ஜெலண்டியஸ் கோட்டிங் ஆஃப் அல்ஜின், இதுவும் கரெக்ட் தான். கொஷினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3 தான். அதாவது ஏ, சி, டி அண்ட் இ இது மட்டும்தான் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். பி வந்து ராங் ஸ்டேட்மெண்ட். Number 142, identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate. இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி சக்சைனைல் COA to succinic acid. அதாவது the conversion of succinyl CO to succinic acid does not involve oxidation of substrate. Question number 143, given below are two statements. அதாவது 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்ட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன் C3 plants some oxygen binds to, அதாவது O2 binds to rubis CO, hence CO2 fixation is decreased, இது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸ்டேட்மெண்ட் 2 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன் C4 plants mesophyll cells show very little photorespiration while bundle sheath cells do not show photorespiration, இது வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். அதாவது C4 பிளான்ட்ஸில் வந்து ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷனே நடக்காது. அதனால் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வந்து ட்ரூ, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 வந்து ஃபால்ஸ். அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் ட்ரூ பட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் ஃபால்ஸ். 104, மேட்ச் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1ல் ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா GLUT4, அதாவது குளுக்கோஸ் தானே இது. அப்போ இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து எனேபிள்ஸ் குளுக்கோஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்டூ செல்ஸ். பி வந்து இன்சுலின்றது ஹார்மோன், அப்போ இன்சுலினுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து ஹார்மோன். சி வந்து ட்ரிப்சின்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து என்சைம். கொலாஜனுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து இன்டர்செல்லுலார் கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். அப்போ இந்த கொஷினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1, அதாவது ஏக்கு 4, பிக்கு 1, சிக்கு 2, டிக்கு 3. 105, மேட்ச் லிஸ்ட் 1 வித் லிஸ்ட் 2. லிஸ்ட் 1ல் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாமன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லிஸ்ட் 2ல் வந்து அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோனோ அடால்பஸ், இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து சைனா ரோஸ். நெக்ஸ்ட் பி வந்து டை அடால்பஸ், இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து பி. தேர்டு சி ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாலி அடால்பஸ், இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து சிட்ரஸ். டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எப்பிபைலஸ், இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து லில்லி. அதாவது சைனா ரோஸில் வந்து மோனோ அடால்பஸ் ஆண்ட்ரோசியம் இருக்கும். டை அடால்பஸ் ஆண்ட்ரோசியம் எதில் இருக்குன்னா பீ பிளான்ட்டில் இருக்கும். பாலி அடால்பஸ் ஆண்ட்ரோசியம் வந்து சிட்ரஸில் இருக்கும். எப்பிபைலஸ் ஆண்ட்ரோசியம் வந்து லில்லியில் இருக்கும். அதனால் இந்த கொஷினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 1, ஏக்கு 4, பிக்கு 2, சிக்கு 1, டிக்கு 3.
146 the DNA present in chloroplast is இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2 சர்க்குலர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட். அதாவது குளோரோபிளாஸ்ட்ல இருக்கிற DNA வந்து சர்க்குலர் டபுள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். Number 147 in an ecosystem if the net primary productivity அதாவது NPP of first trophic level is 100x kcal per meter square per yr, what would be the GPP gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem? இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3ல இருக்கு. அதாவது 10x kcal per meter square per yr. அதாவது NPP at first trophic level would be the GPP for second trophic level. அதே மாதிரியே NPP at second trophic level would be the GPP for the third trophic level. அதனால 100x into 10% kcal per meter square per yr. அதாவது இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா 10x kcal per meter square per yr. இதுதான் வந்து GPP at the third trophic level. Number 148 which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 3 புரோட்டோபிளாஸ்ட். Number 149 match list 1 with list 2. list 1ல ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். அதாவது சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸில் நடக்கும். பி வந்து கிளைகாலிசிஸ். இந்த கிளைகாலிசிஸ்க்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து சைட்டோபிளாசம். அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசமில் கிளைகாலிசிஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா சைட்டோசோலில் தான் நடக்கும். சி வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன். அதாவது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன்ல இருக்கும். டி வந்து புரோட்டான் கிரேடியன்ட். இதுக்கான கரெக்ட் மேட்ச் வந்து இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. அதாவது புரோட்டான் கிரேடியன்ட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த கொஷினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 2. ஏக்கு வந்து 2, பிக்கு 1, சிக்கு 4, டிக்கு வந்து 3. Question number 150 which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4 the DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in 5-3 direction. அதாவது ப்ரோகேரியட்ஸ் லைக் E. coliல வந்து ரெப்ளிகேஷன் வந்து DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction. அதாவது 5 to 3 direction தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.